Good morning, everyone. This is the class ENVS class for BA Honors Day Shift. If there are any Hindi shift students, please leave. যদি কোনো হিন্দি শিফটের স্টুডেন্টস থাকো তারা লিভ করে যাও, আর সবাই মাইক আর ভিডিও অফ রাখো। অল অফ ইউ সুইচ অফ ইউর মাইকস অ্যান্ড ভিডিওস। প্রত্যেককে বলছি নিজেদের মাইক আর ভিডিওস অফ রাখো। ওকে, নাও as far as our last class was concerned, in the last class we had begun our discussion with introduction to ecology and ecosystem. We had discussed about the primary concepts of the chapter, and then we had also discussed about food chains and food webs. Okay, now in today's class we will begin our discussion initially with energy flow through the ecosystem. তাহলে আজকের ক্লাসে আমরা বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবাহ এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা শুরু করব। দ্যাট উইচ ইন ইংলিশ ইজ কল্ড এনার্জি ফ্লো থ্রু দ্য ecosystem. Now, as far as an ecosystem is concerned, you have seen that in a food chain there are several trophic levels, or which we call as the food levels. So a very primary aspect of these food chains is that from one trophic level to the other there is flow of energy. Now this energy, which is mainly trapped by the producers, is actually solar energy. Now the trapped solar energy flows from the producer to the primary consumer, to the secondary, to the tertiary, and so on, in the form of food energy. So this phenomena by which the energy flows through the various trophic levels, primarily in the form of food energy, in a food chain, is what we call as energy flow. The energy flow practically refers to the flow of food energy from one trophic level to the next trophic level in a food chain. তাহলে বাস্তুতন্ত্রে আমরা শক্তির প্রবাহ কাকে বলবো? যে পদ্ধতিতে বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদক দ্বারা সংশ্লেষিত খাদ্যে আবদ্ধ সৌরশক্তি একটি পুষ্টি স্তর বা ট্রফিক স্তর থেকে অন্য পুষ্টি স্তর বা ট্রফিক স্তরে প্রবাহিত হয়, তাকে আমরা শক্তি প্রবাহ বা এনার্জি ফ্লো বলি। আমি আরেকবার বলছি, যে পদ্ধতিতে বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদক দ্বারা সংশ্লেষিত খাদ্যে আবদ্ধ সৌরশক্তি একটি পুষ্টি স্তর বা ট্রফিক স্তর থেকে অন্য পুষ্টি স্তর বা ট্রফিক স্তরে প্রবাহিত হয়, তাকেই আমরা শক্তি প্রবাহ বা এনার্জি ফ্লো বলি। Now, this flow of energy through a food chain, through the various trophic levels, has certain characteristic properties. So let us see what are the characteristic properties of energy flow. Now, the first characteristic property is that for majority of the natural ecosystems about which we have studied, the main source of energy is the sun. For majority of the natural ecosystems which we have studied, the main source of energy is the sun. তাহলে আমরা যে প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রগুলি নিয়ে পড়ি, যেমন ফরেস্ট ইকোসিস্টেম, বনভূমি হতে পারে, গ্রাসল্যান্ড তৃণভূমি হতে পারে, মরুভূমি ডেজার্ট হতে পারে, এই সমস্ত যে প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রগুলি আছে, এই সমস্ত প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রগুলিতে শক্তির প্রধান উৎসই কিন্তু সৌরশক্তি। সো দ্য সান ইজ দ্য মেজর এনার্জি সোর্স in these natural ecosystems. That is the first characteristic. The second characteristic is that energy flow through an ecosystem is always unidirectional. Energy flow through an ecosystem is always unidirectional. That is, once energy has flown from a trophic level to the next trophic level, there is no way by which we can bring back the energy to the previous trophic level. So you must remember that energy flow through an ecosystem is always unidirectional. তাহলে বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবাহ সর্বদাই একমুখী। তাহলে একবার একটি পুষ্টি স্তর থেকে পরবর্তী পুষ্টি স্তরে শক্তি প্রবাহিত হয়ে গেলে তাকে আর পুনরায় পূর্ববর্তী পুষ্টি স্তরে ফেরত আনা যাবে না। তাহলে এইটা হলো শক্তি প্রবাহের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। The third property is that the energy flow through an ecosystem obeys the first and second law
of thermodynamics. The energy flow through an ecosystem obeys the first and second law of thermodynamics. তাহলে তৃতীয় যে বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাবো তা হলো বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবাহ তাপগতিবিদ্যার প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রকে মেনে চলে। বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবাহ তাপগতিবিদ্যার প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রকে মেনে চলে। তাহলে let us try to understand কি what exactly is thermodynamics. Now thermodynamics is the science of heat and energy flow. তাহলে what does thermodynamics deal with? Thermodynamics practically relates to the science of heat and energy flow. That is how heat or energy flows from one particular body to the other. তাহলে তাপগতিবিদ্যা কিসের অধ্যয়ন? যে কীভাবে তাপ বা শক্তি একটি বডি থেকে অন্য বডিতে ফ্লো করে বা প্রবাহিত হয়। Now we need to learn the two laws of thermodynamics. Now as far as the first law of thermodynamics is concerned, the first law of thermodynamics tells us that energy can neither be created nor destroyed. The first law of thermodynamics tells us that energy can neither be created nor destroyed, but it can only be transformed from one form to the other. So according to the first law of thermodynamics, energy can neither be created nor destroyed, but it can only be transformed from one form to the other. তাহলে থার্মোডাইনামিক্স বা তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র আমাদেরকে বলছে যে শক্তিকে সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না, শুধুমাত্র শক্তিকে রূপান্তরিত করা যায়। আমি আরেকবার বলছি, তাহলে থার্মোডাইনামিক্স বা তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র কি বলছে? যে শক্তিকে রূপান্তরিত করা যায়, কিন্তু শক্তিকে সৃষ্টি বা ধ্বংস কোনোটাই করা যায় না। Now let us come down to the second law of thermodynamics. The second law of thermodynamics tells us that whenever there is transformation of energy from one form to the other, some amount of energy is always lost as unavailable heat. So according to the second law, whenever there is transformation of energy from one form to the other, some amount of energy is always lost as unavailable heat. Now তাহলে দ্বিতীয় সূত্র আমাকে কি বলছে? দ্বিতীয় সূত্র বলছে যে শক্তি রূপান্তরিত হওয়ার সময় হ্রাস পায়। তাহলে প্রথম সূত্রে আমরা দেখলাম যে শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ কোনোটিই সম্ভব নয়, শুধুমাত্র তার রূপান্তরণ সম্ভব, শক্তিকে রূপান্তরিত করা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় সূত্র আমাকে কি বলছে? যে শক্তি রূপান্তরিত হওয়ার সময় হ্রাস পায়। যখনই আমরা শক্তির রূপান্তরণ ঘটাবো, শক্তির পরিমাণ কিন্তু হ্রাস পাবে। দিস ইজ সামথিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট whenever there is transformation of energy from one form to another, some amount of energy will invariably be lost as unavailable heat. ওকে, নেক্সট আমরা যেটা দেখব তা হলো চতুর্থ যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য শক্তি প্রবাহের। Now as far as the fourth characteristic property of energy flow through an ecosystem is concerned, that whenever energy flows from one trophic level to the other, some amount of energy will be lost. So the question is, how much amount of energy flows from one trophic level to the next? Now the amount of energy which will flow from one trophic level to the next is very much determined by the Lindemann's 10% law. The amount of energy that will flow from one trophic level to the other is very much determined by the Lindemann's 10% law. So what does the Lindemann's 10% law tell us? According to the Lindemann's 10% law, that whatever energy is available at a trophic level, only 10% of it flows to the subsequent trophic level. So what does the Lindemann's 10% law tell us? The Lindemann's 10% law tells us that whatever energy is available at a trophic level, only 10% of it flows to the next trophic level. তাহলে
যখনই খাদ্য শৃঙ্খলে উৎপাদক থেকে শুরু করে উচ্চ স্তরের খাদকদের মধ্যে শক্তির প্রবাহ হবে, সেই শক্তির প্রবাহকালে ক্রমশ শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। সেই শক্তির প্রবাহকালে ক্রমশ শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। আচ্ছা, তাহলে এই যে শক্তি ক্রমাগত হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, এই শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয় লিন্ডেম্যানের 10% সূত্র অনুসারে। তাহলে আমি কি বললাম? খাদ্য শৃঙ্খলে উৎপাদক থেকে শুরু করে উচ্চ স্তরের খাদকের মধ্যে শক্তির প্রবাহকালে ক্রমশ শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। তাহলে এই শক্তি যে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় তা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় লিন্ডেম্যানের 10% সূত্র অনুসারে। তাহলে লিন্ডেম্যানের 10% সূত্রটি আমরা বাংলায় কি করে বলতে পারি? লিন্ডেম্যানের 10% সূত্রকে আমরা এইভাবে বলতে পারি যে এক ট্রফিক স্তর থেকে পরবর্তী ট্রফিক স্তরে মাত্র 10% শক্তি স্থানান্তরিত হয়। তাহলে লিন্ডেম্যানের 10% সূত্র অনুসারে এক ট্রফিক স্তর থেকে পরবর্তী ট্রফিক স্তরে মাত্র 10% শক্তি স্থানান্তরিত হয়। তাহলে ওয়ান্স এগেন আই এম রিপিটিং দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স of energy flow through the ecosystem. Now the first feature is that in natural ecosystems the sun is the major source of energy. তাহলে প্রথম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, প্রাকৃতিক যে বাস্তুতন্ত্রগুলি আছে সেই বাস্তুতন্ত্রগুলিতে সূর্যই বা কিন্তু প্রধান শক্তি বা এনার্জির উৎস। The second character, in an ecosystem the flow of energy is always unidirectional. তাহলে বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবাহ সর্বদাই একমুখী। Then energy flow through the ecosystem obeys the first and second law of thermodynamics. তাহলে বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবাহ তাপগতিবিদ্যার প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্র মেনে চলে। And the last property, whenever there is energy flow from one trophic level to the next, some amount of energy will be lost. And so how much amount of energy is available? The amount of energy availability is pretty much governed by the Lindemann's 10% law. And according to the Lindemann's 10% law, whatever energy is available at a trophic level, only 10% of it is available at the subsequent or the next trophic level. তাহলে খাদ্য শৃঙ্খলে উৎপাদক থেকে শুরু করে উচ্চ স্তরের খাদকদের মধ্যে শক্তির প্রবাহকালে ক্রমশ শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, এবং এই যে শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয় তা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় লিন্ডেম্যানের 10% সূত্র অনুসারে। তাহলে 10% সূত্র আমাকে কি বলছে? যে এক ট্রফিক স্তর থেকে পরবর্তী ট্রফিক স্তরে মাত্র 10% শক্তি স্থানান্তরিত হয়। Okay, after we have discussed about energy flow through the ecosystems, the next thing about which we shall begin our discussion, that is ecological pyramids, বা বাংলায় যাকে আমরা বলি বাস্তুতন্ত্রের পিরামিড বা খাদ্য পিরামিড। ইকোলজিক্যাল পিরামিডস বা বাংলায় যাকে আমরা বলি বাস্তুতন্ত্রের পিরামিড বা খাদ্য পিরামিড। Now see, in an ecosystem, as we saw that there is energy flow. Why does energy flow? Because in an ecosystem the relationship between the organisms is of eating and being eaten, so obviously based on that we can create a graphic representation of the trophic structure and function between the various organisms of the ecosystem. So such a graphic representation of the various organisms occupying the various food levels of the ecosystem is what we call as an ecological pyramid. How do we define an ecological pyramid? An ecological pyramid is a graphic representation of the trophic structure and function of an ecosystem. তাহলে বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে খাদ্য খাদক সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে পুষ্টির গঠন বা খাদ্যের যোগান ব্যবস্থাকে পরপর ক্রমানুসারে সাজালে যে পিরামিড তৈরি হয় তাকেই আমরা বলি খাদ্য পিরামিড বা ফুড পিরামিড, বা একে আমরা ইকোলজিক্যাল পিরামিড বা বাস্তু সংস্থানের পিরামিডও বলতে পারি। তাহলে হাউ ডু উই ডিফাইন ইকোলজিক্যাল পিরামিডস?
Ecological pyramids are the graphic representation of the trophic structure and function of an ecosystem. তাহলে আমি বাংলায় আরেকবার সংজ্ঞাটি বলছি। বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে খাদ্য খাদক সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে পুষ্টির গঠন বা খাদ্যের যোগান ব্যবস্থাকে পরপর ক্রমানুসারে সাজালে যে পিরামিড তৈরি হয় তাকে আমরা বলে থাকি বাস্তু সংস্থানের পিরামিড বা খাদ্য পিরামিড বা ইকোলজিক্যাল পিরামিড। আচ্ছা, now these ecological pyramids, they are of three types. The ecological pyramids, they are of three types. And what are they? Pyramids of number, pyramids of biomass, and pyramids of energy. So what are the three types of ecological pyramids? The three types of ecological pyramids are pyramids of number, pyramids of biomass, and your pyramids of energy. ওকে, তাহলে তিন ধরনের ইকোলজিক্যাল পিরামিডের কথা আমরা পড়লাম। আমি বাংলায় আরেকবার বলছি, তিন ধরনের ইকোলজিক্যাল পিরামিডকে আমরা কি বলতে পারি? সংখ্যার পিরামিড, জীবভরের পিরামিড, আর শক্তির পিরামিড। তাহলে তিন ধরনের ইকোলজিক্যাল পিরামিডকে আমি কি বললাম? সংখ্যার পিরামিড, ইংরাজিতে বলতে গেলে পিরামিড অফ নাম্বার। দু নম্বর হচ্ছে জীবভর বা বায়োমাসের পিরামিড, ইংরাজিতে বলতে গেলে পিরামিড অফ বায়োমাস। আর তিন নম্বর হচ্ছে শক্তির পিরামিড, ইংরাজিতে বলতে গেলে পিরামিড অফ energy. Okay, so first let us see what are pyramids of number. Now pyramids of number represent the number of organisms occupying the various trophic levels of a particular food chain. So what do the pyramids of number represent? Pyramids of number represent the number of organisms occupying the various trophic levels of a food chain. তাহলে বাংলায় বলতে গেলে আমরা পিরামিড অফ নাম্বারকে কীভাবে বলতে পারি? বাংলায় বলতে গেলে আমরা পিরামিড অফ নাম্বারকে এইভাবে বলতে পারি যে তোমার কোনো একটি বাস্তু সংস্থানের পিরামিডে প্রত্যেকটি খাদ্য স্তরে যতজন করে জীব অবস্থান করছে তার উপর ভিত্তি করে আমি যে পিরামিড সাজাবো তাকে আমি বলবো সংখ্যার পিরামিড। অর্থাৎ উৎপাদক থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায়ের খাদক পর্যন্ত জীবের যে সংখ্যা তা ক্রমশই কমতে থাকবে। এই রূপে সৃষ্ট যে পিরামিড তাকে আমরা বলতে থাকবো সংখ্যার পিরামিড, তাকে আমরা বলতে থাকবো সংখ্যার পিরামিড। তাহলে একটা কথা মনে রাখবো যে as far as the producers are concerned, now majority of the pyramids of number, they are upright because the producers are the largest in number, followed by the primary consumer, followed by the secondary, and followed by the tertiary. So that means as you move from the producers to the subsequent levels, the number of organisms keep on decreasing, and as a result pyramids of numbers are generally upright, but there can be inverted pyramids of numbers also. তাহলে সংখ্যার পিরামিড সাধারণত আমরা যেটা বলি যে তার শীর্ষ ঊর্ধ্বমুখী হবে, মানে সোজা হবে পিরামিডগুলো। তার কারণ আমি যেমন একটা পুষ্টিস্তর থেকে পরবর্তী পুষ্টিস্তরে যাচ্ছি, যেমন ধরো আমরা হয়তো উৎপাদক থেকে প্রাথমিক খাদকে গেলাম, উৎপাদকের সংখ্যার থেকে প্রাথমিক খাদকের সংখ্যা কম, ঘাসের থেকে গরুর সংখ্যা কম হবেই। আবার প্রাথমিক খাদকের থেকে গৌণ খাদকের সংখ্যা আরও কম, গরুর থেকে বাঘের সংখ্যা কম হয়। তাহলে যখনই আমরা সেরকম দেখতে পাবো যে একটি খাদ্যস্তর থেকে পরবর্তী খাদ্যস্তরে যখনই আমি যাচ্ছি বা জীবের সংখ্যা ক্রমাগত কমে আসছে, তখনই কিন্তু আমরা বলবো যে পিরামিডটি আপরাইট বা সোজা। But pyramids of numbers can also be inverted. Now we can give an example for that. Say for example there is one large tree, just one in number. Now on that tree several birds are living there. So obviously the number of birds are greater than the tree. So the pyramid starts to become getting inverted. Now on these birds there are many parasites which feed upon these birds. So the number of parasites are much more than the number of birds. So this results in an inverted pyramid of number. So remember, pyramid of number, it can be inverted or it can be upright. তাহলে এই যে সংখ্যার পিরামিড তা কিন্তু উল্টানো হতে পারে বা তা কিন্তু সোজা হতে পারে। তো উল্টানো পিরামিডের একটি উদাহরণ আমরা দিতে পারি, যেমন ধরো একটি গাছ আছে, বিরাট একটা বট গাছ বা আম গাছ, একটি গাছ, সেই গাছে অনেকগুলি পাখি থাকে।
সেই গাছে অনেকগুলি পাখি থাকে, তাহলে পাখির সংখ্যা অবশ্যই গাছের সংখ্যার থেকে বেশি হলো। এইবার আমরা যেটা দেখব যে সেই পাখিগুলির ওপরে অনেক পরজীবী বাস করে, সেই পাখিগুলির ওপরে অনেক পরজীবী বাস করে, তার মানে পরজীবীর সংখ্যা পাখির সংখ্যা থেকে বেশি হবে। তাহলে আমরা যেটা দেখব যে যেমন আমি একটি পুষ্টি স্তর থেকে পরবর্তী পুষ্টি স্তরে যাচ্ছি, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু জীবের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাহলে জীবের সংখ্যা যদি বৃদ্ধি পায় তখন কিন্তু পিরামিড উল্টে যাবে। Next comes the pyramid of biomass. Now, what does biomass represent? Biomass represents the dry weight of organisms in an ecosystem. So, in an ecosystem, many organisms are living. If you take out their dry weight, that will be representing their biomass. So, if we organize an ecological pyramid where we represent the total biomass of the organisms at each trophic level, that will be representing the pyramids of biomass. And again, pyramids of biomass can be upright or inverted. তাহলে যেগুলিকে আমরা জীবভরের পিরামিড বলছি বা বায়োমাসের পিরামিড বলছি, প্রথমে আমরা বুঝি যে জীবভর বা বায়োমাস কাকে বলে। একটি খাদ্য শৃঙ্খলের প্রত্যেক স্তরের সজীব বস্তুর শুষ্ক ওজনকে জীবভর বলা হয়। আমি আরেকবার বলছি, একটি খাদ্য শৃঙ্খলের প্রত্যেক স্তরের সজীব বস্তুর শুষ্ক ওজনকে জীবভর বলা হয়। তাহলে আমরা জীবভরের পিরামিড কাকে বলবো? তাহলে জীবভরের পিরামিড বলতে আমরা যেটা বুঝি তা হলো যে উৎপাদকের জীবভরের থেকে ধরো প্রাথমিক স্তরের খাদকের যে জীবভরটা কম হয়, আবার প্রাথমিক স্তরের খাদকের থেকে দ্বিতীয় স্তরের জীবভর একটু কম হবে, আবার দ্বিতীয় স্তরের থেকে তৃতীয় স্তরের জীবভর আরও কম হবে। তাহলে এই যে জীবভর অনুসারে আমরা যে পিরামিড সৃষ্টি করছি তাকে আমরা কি বলবো? জীবভরের পিরামিড। তাকে আমরা কি বলে থাকবো? জীবভরের পিরামিড। তাহলে this was the pyramid of biomass. Then comes the pyramids of energy. Now, pyramids of energy represent the energy availability at each trophic level of a particular food chain. Pyramids of energy represent the energy availability at each trophic level of a particular food chain. And you must remember, pyramids of energy can never be inverted. Pyramid of number can be inverted, pyramid of biomass can be inverted, but pyramid of energy can never be inverted, because whenever energy flows from one trophic level to the next, the amount of energy decreases according to the Lindemann's 10% law, and hence pyramid of energy is never inverted. তাহলে একটি খাদ্য শৃঙ্খলের প্রতিটি খাদ্য স্তরে উৎপাদক থেকে সর্বোচ্চ শ্রেণীর খাদক পর্যন্ত সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে যে পিরামিড সৃষ্টি করে তাকেই আমরা শক্তির পিরামিড বলি। আমি আরেকবার বলছি, শক্তির পিরামিড আমরা কাকে বলবো? একটি খাদ্য শৃঙ্খলের প্রতিটি খাদ্য স্তরে উৎপাদক থেকে সর্বোচ্চ শ্রেণীর খাদক পর্যন্ত সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে যে পিরামিড সৃষ্টি করে তাকেই আমরা বলে থাকি শক্তির পিরামিড। এবং মনে রাখতে হবে, শক্তির পিরামিড কখনোই ইনভার্টেড বা উল্টানো হওয়া সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয়? তার কারণ একটি খাদ্য স্তর থেকে পরবর্তী খাদ্য স্তরে যখনই শক্তি প্রবাহিত হবে, শক্তির পরিমাণ কিন্তু হ্রাস পাবে, এবং শক্তির পরিমাণ হ্রাস পেলেই পরবর্তী খাদ্য স্তর একটু ছোট হয়ে যাবে, একটু ন্যারো হয়ে যাবে, এবং যার দরুন শক্তির পিরামিড কিন্তু কখনোই ইনভার্টেড বা উল্টানো হওয়া সম্ভব নয়। তাহলে আমরা দুটো বিষয় আলোচনা করলাম। First, we have discussed about energy flow, and then we have discussed about the ecological pyramids. তাহলে just one more thing I would like to tell you, that the ecological pyramids are also called as Eltonian pyramids, after the name of the scientist Elton, who came up with this concept. Ecological pyramids can also be called as Eltonian pyramid. তাহলে ইকোলজিক্যাল পিরামিড বা বাস্তু সংস্থানের পিরামিডকে আমরা এল্টোনিয়ান পিরামিডও বলতে পারি। বিজ্ঞানী এল্টনের নামে, যিনি প্রথম এই কনসেপ্ট নিয়ে এসেছিলেন। তার মানে পরীক্ষায় কিন্তু প্রশ্নটা এইভাবে হতে পারে যে এল্টোনিয়ান পিরামিড কাকে বলে? হোয়াট আর এল্টোনিয়ান পিরামিডস? আচ্ছা, আফটার টকিং অ্যাবাউট these pyramids,
we will begin with the last topic for today. I will just briefly tell you about the topic, that is বায়োজিওকেমিক্যাল সাইকেলস, বা বাংলায় যাকে আমরা বলি জীব ভূ রাসায়নিক চক্র। বায়োজিওকেমিক্যাল সাইকেল বা বাংলায় যাকে আমরা বলি জীব ভূ রাসায়নিক চক্র। Now, what do these biogeochemical cycles represent? Now, the biogeochemical cycles represent the pathway of flow of nutrients from the environment to the living organism and back to the environment. Now, because living organisms and ecosystems cannot function without nutrients, and nutrients cannot remain stuck at a particular place. There must be a constant movement of these nutrients for continuity of life. So the pathway of circulation of elements within and between the various components of the ecosystem is what represents the energy flow, is what represents the biogeochemical cycle. So biogeochemical cycles represent the pathways by which nutrients flow from the ecosystem to the organism and from the organism back to the ecosystem. তাহলে বায়োজিওকেমিক্যাল সাইকেল বা জীব ভূ রাসায়নিক চক্র আমরা কাকে বলবো? তাহলে জীব ভূ রাসায়নিক চক্রের সংজ্ঞা আমরা এইভাবে দিতে পারি যে জীবদেহের একান্ত যে মৌলগুলি, যেমন কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি, পরিবেশ থেকে জীবদেহে এবং জীবদেহ থেকে পুনরায় পরিবেশের মধ্যে যে চক্রাকার পথে আবর্তিত হয় তাকে আমরা বলবো জীব ভূ রাসায়নিক চক্র। তাহলে জীবদেহের একান্ত প্রয়োজনীয় মৌলগুলি পরিবেশ থেকে জীবদেহে এবং জীবদেহ থেকে পরিবেশের মধ্যে যে চক্রাকার পথে আবর্তিত হয় তাকে আমরা কি বলবো? জীব ভূ রাসায়নিক চক্র। Now you must remember, these biogeochemical cycles are of two types. The biogeochemical cycles are of two types, namely the gaseous cycle and the sedimentary cycle. So what are the two types of biogeochemical cycles? They are the gaseous cycle and sedimentary cycle. Now what is the difference? Now in the gaseous cycles, the reservoir of the nutrient is either in the atmosphere or in the hydrosphere, and in the sedimentary cycle, the reservoir of the nutrient is in the earth's crust. So what are the two types of biogeochemical cycles? They are your gaseous cycle and sedimentary cycle. What is the difference? Gaseous cycles, in the gaseous cycle, the reservoir of the nutrient is in the atmosphere or the hydrosphere, and in the sedimentary cycle, the atmosphere, the reservoir of the nutrient is in the earth's crust. তাহলে দু ধরনের যে জীবভূ রাসায়নিক চক্রগুলি আছে আমাদের পৃথিবীতে, তা একটি হলো গ্যাসীয় চক্র, যাকে আমরা ইংরেজিতে বললাম গ্যাসিয়াস সাইকেল, এবং দ্বিতীয়টি হলো পলল চক্র, যাকে আমরা ইংরেজিতে বললাম সেডিমেন্টারি সাইকেল। তাহলে দু ধরনের জীবভূ রাসায়নিক চক্রগুলি কি কি? একটি হলো গ্যাসীয় চক্র এবং দ্বিতীয়টি হলো পলল চক্র। তাহলে গ্যাসীয় চক্র এবং পলল চক্রের মধ্যে পার্থক্য কি? গ্যাসীয় চক্র অর্থাৎ যে জীবভূ রাসায়নিক চক্রে নিউট্রিয়েন্ট বা পৌষ্টিক পদার্থের যে মূল ব্যাংক বা স্টোর হাউস, তা হয় বায়ুমণ্ডলে নয় জলমণ্ডলে উপস্থিত আছে। তাহলে গ্যাসীয় চক্রে আমরা কি দেখব? যে পৌষ্টিক পদার্থের যে স্টোর হাউস বা ব্যাংক, সেটি মূলত জলমণ্ডল বা বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত আছে। আর পলল চক্রে আমরা যেটা দেখব, যে গ্যাসীয় পদার্থ, এই পৌষ্টিক পদার্থের যে স্টোর হাউস বা ব্যাংক, তা কিন্তু ভূপৃষ্ঠে রয়েছে, তাহলে what are the examples of gaseous cycles? The examples of gaseous cycles are your what you can say hydrological cycle বা water cycle, nitrogen cycle, oxygen cycle, carbon cycle, etc. তাহলে গ্যাসীয় চক্রের উদাহরণ আমরা কি কি দেখতে পারি? যেমন জলচক্র, কার্বন চক্র, নাইট্রোজেন চক্র, অক্সিজেন চক্র ইত্যাদি ইত্যাদি। আর পলল চক্রের উদাহরণস্বরূপ আমরা কি দিতে পারি? পলল চক্রের উদাহরণস্বরূপ আমরা লিখতে পারি ক্যালসিয়াম চক্র, ফসফরাস চক্র ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহলে these are the two types of biogeochemical cycles. Now please note down what cycles you will study for your examination. Please note it down. পরীক্ষার জন্য কি কি গ্যাসীয় চক্রগুলি পড়বো আমরা নোট করে নিই। পলল চক্রগুলি পড়ার দরকার নেই, পলল চক্রের খালি উদাহরণ জেনে রাখবে, পড়ার দরকার নেই। So there is no need to study the sedimentary cycles, but definitely study the gaseous cycles. তাহলে write down number 1 water cycle বা জলচক্র, water cycle বা জলচক্র,
নাম্বার 2 কার্বন সাইকেল বা বাংলায় যাকে বলছি কার্বন চক্র, কার্বন সাইকেল বা বাংলায় যাকে বলছি কার্বন চক্র। নাম্বার 3 নাইট্রোজেন সাইকেল বা বাংলায় বলতে গেলে নাইট্রোজেন চক্র, নাইট্রোজেন সাইকেল বা বাংলায় বলতে গেলে নাইট্রোজেন চক্র। নাম্বার 4 অক্সিজেন সাইকেল, অক্সিজেন সাইকেল বা বাংলায় বলতে গেলে অক্সিজেন চক্র, অক্সিজেন সাইকেল বা বাংলায় বলতে গেলে অক্সিজেন চক্র। ঠিক আছে, আমি আরেকবার বলছি, জলচক্র, কার্বন চক্র, নাইট্রোজেন চক্র, অক্সিজেন চক্র। ওয়াটার সাইকেল, carbon cycle, nitrogen cycle, oxygen cycle. So these are the 4 main cycles that you will study for your examination. ঠিক আছে, তাহলে এই টপিকটা নিয়ে আমরা নেক্সট ক্লাসে আরেকটু ডিসকাশন করব। আচ্ছা, আজকে যদি কারোর কিছু ডাউটস থাকে বলো। ইফ এনি ওয়ান অফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউটস প্লিজ আস্ক মি। কারোর কিছু জিজ্ঞাসা থাকলে বলো। हाँ बोलो। हैं सिलेबस तो कब हम ग्रुप में सेंड कर दिए हैं, तुम लोग ग्रुप में लेट से ज्वाइन करोगे तो कैसे होगा। ठीक है, हम और एक बार सेंड कर देंगे। আচ্ছা, আর কোনো ডাউট থাকে? সংখ্যার পিরামিডটা আরেকবার বলে দিন। হ্যাঁ, সংখ্যার পিরামিডটা আমি আরেকবার বলছি, যারা যারা নোট করতে পারিসনি নোট করে নে। সংখ্যার পিরামিডটা আরেকবার বলছি, নোট করে নে। উৎপাদক থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায়ের খাদক পর্যন্ত, উৎপাদক থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায়ের খাদক পর্যন্ত জীবের সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে। এরূপে সৃষ্ট পিরামিডকে সংখ্যার পিরামিড বলে। এরূপে সৃষ্ট পিরামিডকে সংখ্যার পিরামিড বলে। আমি আরেকবার বলছি, উৎপাদক থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায়ের খাদক পর্যন্ত জীবের সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে। এরূপে সৃষ্ট পিরামিডকে সংখ্যার পিরামিড বলে। ঠিক আছে, আর কোনো ডাউটস থাকলে বল। ঠিক আছে স্যার। ওকে, আর কারোর কোনো ডাউটস আছে? ওকে, তাহলে আমরা নেক্সট ক্লাসে, ইন দ্য নেক্সট ক্লাস we will continue a bit more discussion into the biogeochemical cycle and then we will move on to ecological succession. তারপরে আমরা চলে যাব ইকোলজিক্যাল সাকসেশন, অ্যান্ড লাস্টলি আমরা ইকোলজিক্যাল সাকসেশনকে বাংলায় বলা হয় বাস্তুতান্ত্রিক পর্যায়। অ্যান্ড লাস্টলি যেটা আমরা পড়ব তা হলো টাইপস অফ ইকোসিস্টেমস। টাইপস অফ ইকোসিস্টেমস মানে বিভিন্ন প্রকারের বাস্তুতন্ত্র সংক্রান্ত কিছু তথ্য। আর আমি একটু পরে গ্রুপে নোটস দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, আই উইল প্রোভাইড ইউ উইথ দ্য নোটস অন ইকোসিস্টেম। ঠিক আছে, ওকে, তাহলে ক্লাসটা এন্ড করছি। ওকে, চলো। থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে।